morning, respected chief guest, distinguished dignitaries on the dais, esteemed members of IEEE, honored entrepreneurs, faculty, and invited participants. A very warm and gracious welcome to each one of you. It is both a privilege and a moment of pride to gather here today at the Rajagiri School of Engineering and Technology for the IEEE Coffee Table Dialogue on Entrepreneurship, Innovation, and Job Creation, held under the visionary theme, Strengthening Kerala's Innovation Economy. Today's dialogue represents more than an event. It is a convergence of policy leadership, academic excellence, and vision, aimed at shaping a future driven by innovation, opportunity, and sustainable growth. We are deeply honored by the presence of eminent leaders and thinkers whose participation elevates the significance of this occasion. With great respect, let us now commence the formal proceedings. To formally welcome the gathering and introduce the purpose of today's dialogue, I respectfully invite Professor Dr. M.V. Rajesh, Chair, Strategic Initiatives on Academia, IEEE Kerala Session, and Principal, College of Engineering, Punyar. Sir, may I request you to address the audience. Thank you very much, and very good morning to each and every one of you. Without wasting any minute of time, we will be moving to the proceedings with very short speeches, in fact. This is a very special, unconventional kind of a gathering and discussion that the IEEE Kerala section and IEEE Kochi subsection is organizing in association with the IEEE student branch at the Rajagiri School of Engineering and Technology. As many of you may be knowing, IEEE is the largest professional organization in the world, in which Kerala is one of the largest sections with the largest number of 14,000 plus professional engineers and engineering students working in it. And when coming to this program, let me first tell you the motivation behind this program. The Honorable MP, Mr. K.C. Venugopal, was trying to study about the startup ecosystem in the state as well as in the country as the member of various parliamentary committees, to one of which he is the chairman as well. Like that, when we started, he started learning about the ecosystem in detail. A demand came in whether we can gather around 25-30 prominent entrepreneurs under a single umbrella so that he can listen to you. Conventionally, it is not a one-way kind of speech. That's what I'm trying to tell you. Actually, the Honorable MP is also in a listening mood today so that he can get your ideas, your vision, and the challenges that you are facing. And here, we have a very heterogeneous kind of group today, starting from IT to waste management, everything, and social entrepreneurs. So many different fields are there. So this is the background by which we are moving into this kind of a special program. I understood that he will be spending around 1.5 hours with us so that the dialogue will be more fruitful. And at the end of the program, within a week of time, we will be submitting a very detailed handbook on these proposals. We will be summarizing it and submitting to the Honorable MP for further taking it forward and understanding the scenario. With these few words and introduction, let me directly get into my duty of welcoming all of you. First, I would like to welcome the President of the meeting and Principal of the organization, Reverend Dr. Jason Paul Muralikkal, CMI. He himself is an IEEE member. He is heading the Rajagiri College. On behalf of the IEEE community, a warm welcome, Father Jason. The Honorable MP, who is actually the motivation behind this program, Mr. K.C. Venugopal, who is also serving as the chairman of the Public Accounts Committee of the Parliament of India, which is a very influential kind of a committee. And as a lawmaker, it is so exciting to all of us, both the academicians and the innovators and entrepreneurs, that he is taking an interest in studying the proposals from you all and spending a half day with us, especially in the eve of an election timing busy schedule. On behalf of the IEEE Kerala section, Kochi subsection, and the organizing institute, Rajagiri School of Engineering and Technology, and everybody assembled here,
I would like to extend a very hearty welcome to Honorable MP, Mr. K.C. Venugopal. Welcome, sir. We have the chairman of the IEEE Kochi subsection, Engineer Simon Akkara, with us. Actually, with his blessings and mentoring that everything, all this program is shaped up. He is a retired chief engineer from the Kerala State Electricity Board, now serving at various capacities, including the chair of the IEEE Kochi subsection. Warm welcome, Mr. Simon Akkara, to this function. In the second phase of this, after this very short inaugural ceremony, we will be going for an open forum and discussion, presentation from each and every one of you. This event will be moderated by Dr. Bijoy Anthony Jose, who is working at Cochin University of Science and Technology as an associate professor in the Department of Computer Science, as well as he is the vice chairman of the IEEE Kochi subsection. He made a lot of homework and preparation to see that this discussion and deliberations are going to be much contentful. Warm welcome to Dr. Bijoy Anthony Jose to this. We have other members and volunteers from the organization IEEE. My secretary to the strategic initiative in academia, Mr. Thomas from IBM, is here, who is helping us organizing this event. Warm welcome to Mr. Thomas Ooty. We have the organizing team members from Rajagiri School of Engineering and Technology, because we have the units of IEEE in almost all prominent engineering colleges in the country, across the world also. I would like to very specially welcome Dr. Elizabeth Rida Samuel of Rajagiri, who is our treasurer also at the IEEE Kochi subsection. Warm welcome. She is behind the curtain in arranging everything in this colorful manner at RSET. Along with her, my close friend and IEEE volunteer and the faculty handling the IEDC activities at RSET, Mr. Didish Kurian is also there. Warm welcome. We have a couple of other friends. It will be challenging at this point of time. I start naming all of them. All the IEEE volunteers are warmly welcomed. And the strength of this discussion and dialogue is obviously the participants who made very good enthusiasm, because many of we are connecting for the first time through this program. And with an unknown person inviting, I have actually mailed all of them, collected the registration, etc. Thank you very much for joining us. In a single word, in a single sentence, I would like to welcome all the entrepreneurs to this very fruitful dialogue with the Honorable MP, Mr. K.C. Venugopal. Welcome, everybody. We have the media persons, supporting team, technical support team, and the student volunteers who are managing and supporting throughout this. After this formal inaugural session, it will be, I'm sure that Bijoy will be making it too interactive, and everybody will get a chance to talk and express their views before the Honorable MP. With these few words, once again, I would like to welcome each and every one of you on behalf of the IEEE Kerala section to this function. Thank you very much. Thank you, sir, for your warm, important dialogue. To continue the ceremonial proceedings, it is my honor to invite Reverend Dr. Jason Paul Mullerickal, CMI, Principal, Rajagiri School of Engineering and Technology, to deliver the presidential address. Respected Chief Guest of the Day, Mr. K.C. Venugopal, MP, Chairman, Public Accounts Committee, Parliament of India, one of the dignitaries on and off the dais. ആദ്യമായി തന്നെ എല്ലാവർക്കും രാജഗിരിയിലേക്ക് വളരെ ഹൃദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഇന്നത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് KC വേണുഗോപാൽ MP-യാണ്. അപ്പോൾ സാറിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, സാർ ആദ്യമായിട്ടാണോ രാജഗിരിയിലേക്ക് വരുന്നത്? ഇതിനു മുമ്പായിട്ട് ഒരു പരിപാടിക്ക് വന്നാലും എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ സാറ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുള്ളത് 15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലേ കടന്നു വന്ന ഒരു ഓർമ്മയാണുള്ളത്. പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഒരു ലോങ് ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം ക്യാമ്പസിലേക്ക് വരുവാനായിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും ഒരു അക്കാദമിക് ഫങ്ഷനല്ലേ ഇത്. എനിക്ക് വളരെയധികം ഇംപ്രഷൻ തോന്നിയൊരു കാര്യം, നമ്മൾ രാജഗിരിയിൽ നമ്മൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ചില വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ടെക്നോളജി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് മാത്രം ചെയ്യേണ്ട ഒരു പരിപാടിയല്ല എന്നും, അതിനകത്ത് ഗവൺമെൻറ്റും രാഷ്ട്രീയക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ പോളിസി മേക്കേഴ്സും ബ്യൂറോക്രസിയും
ഇൻഡസ്ട്രിയും എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു കോൺഫ്ലുവൻസ് എന്നൊരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നിങ്ങളിൽ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി അക്കാദമിയ, പോളിസി മേക്കേഴ്സ്, ഗവൺമെൻറ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു കൺവെൻഷനാണ്. എല്ലാ വർഷവും ഒരു 2000-3000-ത്തിലധികം പ്രതിനിധികൾ വരുന്നുണ്ട്, അക്കാദമി ഉൾപ്പെടെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു തള്ളിക്കയറ്റം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇൻഡസ്ട്രി സപ്പോർട്ടഡായിട്ടുള്ള ലാബ്സ്, പ്രോജക്ട്സുകൾ ഓൺ ദ ഹൈ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സ്പേസില്ല. ഞങ്ങൾക്കിവിടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്പേസ് ഞങ്ങൾ വെറുതെ എടുക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ 2-3 മാസങ്ങളായിട്ട് അത് ചൂടപ്പം പോലെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഞങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ടും നിങ്ങളായിട്ട് ബന്ധം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും, ജിടെക് പോലെയുള്ള അസോസിയേഷനായിട്ട് ബന്ധം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വന്ന വലിയൊരു മാറ്റമാണ്. അപ്പോൾ അത് തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകട്ടെ എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. അതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള നെറ്റ്വർക്കിങ്ങുകൾ, സംവാദങ്ങൾ വളരെ നല്ലതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കുള്ളത് വേണുഗോപാൽ സാറിനെ നമുക്കറിയാം. അതായത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ശബ്ദമായിട്ട് അവിടെ പലപ്പോഴും മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്നൊരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സമൂഹത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ എനിക്ക് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കേട്ടതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആശയം, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ യുവജനങ്ങളെ നാട്ടിൽ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വകുപ്പ് ഞങ്ങളുണ്ടാക്കും. ഇതുവരെ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ അതൊരു വലിയ നല്ല കാര്യമാണ്. അതായത് കൊച്ചുങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു, അതായത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ. അതിന് കാരണം വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എൻ എക്കോസിസ്റ്റം. അപ്പം അതിനെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണോറിയൽ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ കൾച്ചർ നമുക്കിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് ടു ലിസൺ ഈച്ച് അതർ and then we have to come up with some strategies, and that is very very important. ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു കാര്യം പാൽക്കി ശർമ്മയുടെ ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് ഞാൻ കേൾക്കുകയുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ $22 ബില്യൺ ഒറ്റയ്ക്ക് താഴേക്ക് പോയതിൻ്റെ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, ഒരു ആപ്പ് വന്നതാണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും, അതായത് ആന്ത്രോപിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ അല്ലേ, അതിൻ്റെ ഒരു കോവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു ആപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ക്ലൗഡ് കോവർക്ക്, അതായത് ഇന്ത്യയുടെ സർവീസ് സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ, അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അഫക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളും അഫക്റ്റഡ് ആണ്. ബട്ട് ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് ടു ഗോ ടു എ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ, ഹയർ ലെവൽ. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രി നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതുപോലുള്ള വ്യക്തികൾ കേൾക്കണം, അവർ അതിനൊക്കെ പോളിസികളുണ്ടാകണം. IEEE പോലുള്ള അസോസിയേഷൻസ് അതിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും ഐ തിങ്ക് പീപ്പിൾ വിൽ, അവർ സ്റ്റുഡൻസ്, അവർ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് വിൽ സ്റ്റേ ബാക്ക് ഇൻ കേരള. അങ്ങനെ ഒരു നോളജ് ഒരു എക്കോണമി കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. കേരളം സുന്ദരമായിട്ടുള്ള കേരളം വീണ്ടും സുന്ദരമാകട്ടെ, എല്ലാവർക്കും താമസിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരിടമായിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Father, for your inspiring words and gracious leadership perspective. We now arrive at the most anticipated and significant moment of this morning, the formal inauguration of the dialogue. It is a matter of immense honor to welcome our distinguished chief guest, Honorable Mr. K.C. Venugopal, Member of Parliament and Chairman of the Parliamentary Committee on Public Accounts. As an eminent administrator who has held key portfolios, he designed policies realizing the energy requirements and the tourism sector development in Kerala. He initiated reforms for the betterment of sectors and people in both the central and state. Being the chairman of the Public Accounts Body, a crucial profounded body for shaping the policy for enterprises in companies and corporate governance, he can be your voice to help you heard the right forum that matter in this country. Sir's presence symbolizes the vital connection between governance, innovation, and national progress. With profound respect, I invite the Honorable Chief Guest to inaugurate the session and deliver his address. Respected Dr. Jason Paul, Clerical Father, Sri Rajesh,
Mr. Simon, all other dignitaries. Actually, thank you very much for giving me momentous moments for interacting with you people. This basically, Mr. Rajesh already told that it is for me it is a learning experience, not a opportunity for my bhashan, my speech, but I think it is going to be an experience for me to interact with you people, which is going to be give some sort of knowledge for me for the future path of our career. എന്താണ് കേരളം ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് സത്യത്തിൽ. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായ ഞാൻ പാർലമെൻറ്റ് അംഗമെന്ന നിലയിൽ മുൻപ് കാലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അച്ഛനിവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇലക്ഷൻ സമയത്തുണ്ടായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസാണ് എനിക്ക്. പല വീടുകളിലും വിളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പല വീട്ടിലും പോകുമ്പോൾ അവിടെ ആരും കുട്ടികളില്ല, ഓൺലി എൽഡർ പാരൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുണ്ടാക്കുന്നൊരു സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത്, അതുണ്ടാക്കുന്നൊരു ഇക്കണോമിക്കൽ ഇമ്പാക്റ്റ് മറ്റൊരു ഭാഗത്തുണ്ട്. ഇത് ഒരു 10 വർഷം ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഹാപ്പൺ ഇൻ അവർ സ്റ്റേറ്റ്? അതൊരു നൈറ്റ് മെയറായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, SSLCയും +2 അതുപോലെ ഗ്രാജുവേഷനും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എക്വിപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ യാത്ര എന്താണെന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഗവൺമെൻറ്റിനൊരു സിസ്റ്റമില്ല. നമ്മൾ ആഘോഷിക്കും SSLCക്കും +2ലും അവരെ 100% വിജയിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആഘോഷിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ കടമ തീർന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മുന്നിൽ. നമുക്കറിയാം, ഇന്നത്തെ ലോകമെന്ന് പറയുന്നത് 2 തരം ലോകമാണ്. ഒന്ന് ടെക്നോളജി പൂർണ്ണമായും സ്വായത്തമാക്കിയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ ലോകം, മറ്റൊന്ന് രാജ്യങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ ലോകം. നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ ഭാഗത്തല്ല നമുക്ക് നിൽക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്, ടെക്നോളജി നിർമ്മിക്കുന്ന മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് നിൽക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇസ്രായേൽ ഇപ്പം നമ്മളെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അത്ര പോലും വലിപ്പമുള്ളൊരു കൺട്രി അല്ല. അവർ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് അവരെക്കുറിച്ച് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഭയമില്ലാത്തൊരു യുവതയെ, അതും വളരെ ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യുവതയെ കൊണ്ടുവരിക ഇന്നോവേഷൻ ഹബ്ബായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മളിന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോപ്പുലേഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ള രാജ്യമാരാണ്, ഏറ്റവും പോപ്പുലേറ്റ്. പക്ഷെ നമ്മളത് ഭയത്തോടു കൂടിയല്ലേ കാണുന്നത്. അതായത് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അൺഎംപ്ലോയിഡ് ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യവും നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. അതുണ്ടാക്കുന്ന അതിന് വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നത്തെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അതുണ്ടാക്കുന്ന സാമൂഹ്യ ആഘാതങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. പക്ഷേ ഈ വലിയ ഇസ്രയേലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. 1800 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഗോൾഡ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഗതിവിധികളിൽ നിരിച്ച കാലം, അത് ഗോൾഡുള്ളവരെല്ലാം സമ്പത്തുള്ളവരായി മാറി. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ കുറിച്ചാണ്, AI കുറിച്ചാണ്. AI ഇന്ന് സത്യത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അതീശത്വം ശക്തമാക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായൊരു ടൂളായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഞാൻ ചോദിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പം രാജേഷിനോട്, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എന്തൂസിയാസം നമ്മൾ കാണിച്ചു കേരളത്തിൽ. പക്ഷേ എത്ര ഇത്തരമുള്ള എന്തൂസിയാസങ്ങൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എടുത്തു നോക്കിയും, ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുള്ളതിനെ എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് ഫെയിലിയറായി, അവർക്കിന്ന് എവിടെയെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ ഫെയിലിയർ ആയത്, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു വിശകലനം എവിടെയെങ്കിലും നടത്തുന്നതായിട്ട്
മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊതുവെ ഇപ്പം നമ്മളെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന തലമുറയിൽ പറയും റിസ്ക് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തിനാണെന്നാ ചോദ്യം, ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം. റിസ്ക് എന്തിനാണ് എടുക്കുന്നത്? ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോലെ. അപ്പോൾ റിസ്ക് എടുക്കാതെ പോകുന്ന തലമുറയാണോ ആവശ്യം? ചെറുപ്പക്കാരുടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ജോലി സമ്പാദിക്കാനുള്ളതാണ് യോഗ്യം. ബോൾഡ് ഐഡിയയുള്ള ആളുകളെ, ബോൾഡ് ഐഡിയയുള്ള യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ നന്നായി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അനിവാര്യതയായിട്ടുള്ള കാര്യമെന്ന് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾ പല ഫീൽഡിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും, ബെറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്കീമുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ജോബ് ക്രിയേറ്റേഴ്സാണ് കൂടുതലുള്ളത്, ജോബ് മേക്കേഴ്സ് അല്ല. ജോബ് മേക്കേഴ്സ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ ജോബ് ക്രിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ തന്നെയാണ്, MSME ആണ്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ പോലും വ്യവസായ വകുപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഉപവകുപ്പായിട്ടാണ് ഈ MSME എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് മുദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കീം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ടു പ്രൊമോട്ട് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്സ്. ഞാൻ എൻ്റെ കണക്ക് എൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിൽ കഴിഞ്ഞ് ഒരു 6-7 മാസം മുമ്പ് നമ്മുടെ ലീഡ് ബാങ്ക് മാനേജർമാരുടെ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്, MP ചെയർ ചെയ്യുന്നൊരു കമ്മിറ്റി. അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എടുത്ത് നോക്കുമായിരുന്നു. ഈ മുദ്രാ ലോൺ എടുത്ത ആളുകളുടെ, ഞാൻ പറയാം, എനിക്ക് മുദ്രാ ലോൺ എടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അവരുടെ പാർലമെൻറ്റിൽ നമ്പർ വരുന്നുണ്ട്, കോടിക്കണക്കിനാണ് നമ്പർ. ഇത്രയും പേർ മുദ്രാ ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ എടുത്ത ലോൺ എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്തു, അവരിപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ലെൻഡിങ് സിസ്റ്റംസ്, ലെൻഡിങ് സ്കീമുകൾ എത്രമാത്രം ഇത്തരം സംരംഭങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ആ രംഗത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംരംഭങ്ങൾ വളരെ മനോഹരം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ആലപ്പുഴയിൽ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാമായിരിക്കും, നല്ല ഒന്നാം തരം ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സിൽ നാടാണല്ലോ ആലപ്പുഴ. പക്ഷേ ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മേഖലയാണ്. അത് ഹൗസ് ബോട്ട് മാത്രമുണ്ട്, 10,000-കണക്കിന് ആൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട്. പക്ഷേ വേമ്പനാട്ട് കായലാണ് ഹൗസ് ബോട്ട്. കായലില്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് ബോട്ട് ഇല്ലല്ലോ. കായൽ ഓരോ ദിവസവും മലിനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു പയ്യൻ ജോബി ഒരു നല്ല ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് വന്നു. കായലിനകത്ത് ഓക്സിജൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും മത്സ്യസമ്പത്തിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഒപ്പം പൊല്യൂഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ട് എന്നെ അത് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഞാനത് കണ്ടു നോക്കിയപ്പോൾ 2-3 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ആരും, ഞാൻ അന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിൽ കത്തെഴുതിയിരുന്നു. ഇത്തരം ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ, അതേ കുട്ടി തന്നെ പൊന്തുവള്ളങ്ങൾ നിരോധിച്ചു നാട്ടിൽ. പൊന്തുവള്ളങ്ങൾ നിരോധിച്ചപ്പോൾ അതിന് ആ പൊന്തുവള്ളങ്ങൾ നിരോധിച്ചത് പിന്നെ കടലിൽ ഈ പൊന്തുവള്ളങ്ങളുടെ പാർട്സൊക്കെ തന്നെ വീണ് കടലിൽ നശിച്ചു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അത് മാറ്റി ഫൈബറാക്കി അവർ നല്ല ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് അത് വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത്തരം ഒരുപാട് വളരെ ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ഉള്ള യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ള നാടാണ് നമ്മുടെ നാട്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഇസ്രയേലിന് ഇന്നോവേഷൻ ഹബ്ബാവാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് എത്രയോ വർഷത്തെ പരിശ്രമം കൊണ്ടായിരിക്കും, കഠിന പരിശ്രമം കൊണ്ടായിരിക്കും, പ്രയത്നം കൊണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു വില്ലുണ്ടായിരുന്നു, അത് ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ളൊരു വിൽ പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരിന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായിട്ട് അവർ നിലനിൽക്കുന്നു. കേരളം പോലെ ഇത്രയേറെ അസാധ്യമായിട്ടുള്ള ഐഡിയകൾ പ്രദാനം ചെയ്യാവുന്ന പുതിയ ജനറേഷൻ, അവരെല്ലാം പരാജയരുടെ പട്ടികയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പരാജയരുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തള്ളുകാര്യങ്ങൾ സിലിക്കോൺ വാലി ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാഠം എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത്, ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രംഗത്തില്ല.
ഫീൽഡിലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓണറായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന ഒരു തലമുറയെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്താൽ മാത്രമേ, അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരാളൊരു സംരംഭം തുടങ്ങി പൊട്ടിയാൽ അവൻ്റെ തലയിൽ മൊത്തം വെച്ച് കെട്ടി ഇവൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാണെന്ന് ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഗവൺമെൻറ് റോളുണ്ട്, സൊസൈറ്റിക്ക് റോളുണ്ട്, പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്ക് റോളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് പോളിസി മാറ്റേണ്ട കാലമാണ്. കംപ്ലീറ്റ് പോളിസി മാറ്റേണ്ടത്. നിങ്ങൾ റെഡ് ടാപ്പിസമല്ല ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്, റെഡ് കാർപ്പറ്റാണ് വിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റില്ല. അവനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറയും പോട്ടെ, അവർക്ക് ജോലി കിട്ടി പോവുകയല്ലേ. പക്ഷേ അതായിരിക്കില്ല അതിൻ്റെ സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കാണുന്നതിനപ്പുറത്തുള്ള സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റിലേക്കായിരിക്കും കേരളം പോകാൻ പോകുന്നത്. ഇത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മേജർ കൺസേൺ ആണ്. നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സംസാരിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം കിട്ടിയത് സന്തോഷമുണ്ട്. തെങ്കാശിയിലെ ശ്രീധരൻ ബംഭുവിനെ ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള എൻ്റർപ്രണർ ആവാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ വൈ ഡോണ്ട് ഇടുക്കി ഓർ ആലപ്പി ഓർ എറണാകുളം ക്യാൻ ബിക്കം ലൈക്ക് ദിസ്? ഈ ചോദ്യത്തിന് കേരളം മറുപടി പറഞ്ഞേ പറ്റൂ. ഇതൊരു, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ ടൈം ഫോർ കേരള ടു ടേക്ക് ഡിസിഷൻ ആൻഡ് ഗോ വിത്ത് ദാറ്റ് എനർജി ലെവൽ. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ കേൾക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, sir, for your insightful and forward-looking and Dr. M.V. Rajesh to come forward and present the memento. Thank you, sir. Now, to mark this special occasion further, we would like to honor our principal, Reverend Dr. Jason Paul Mullerickal CMI. I invite Mr. Simon Akira to kindly step forward and present the memento. Thank you, sir. We now move to the special address, a segment that promises deep reflection and expert insight into innovation ecosystems. It's my privilege to invite Mr. Simon Akira, Chair, IEEE Kochi Subsession. Sir, please. Thank you and good morning. Sorry, good afternoon. Group Secretary Dignitaries on the dais and off the dais, dear entrepreneurs and friends. I'm not taking much of the time. In fact, I'm not taking any of your time. I would just like to thank Venugopal sir for taking up this initiative and coming here and spending time with us to understand the issues. And I hope he will take it up with the government for future actions and deliberations. Personally, I would like to thank Venugopal sir because I don't know how many of people you know. There is a National Power Training Institute in Cherthala where I am a visiting faculty. That കൊണ്ടുവന്നത് വേണുഗോപാൽ സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് power engineers are getting trained there from all over India. So I would like to thank Venugopal sir for this. So and of course, just one thing about IEEE helps. Of course, you people do know that IEEE makes better students, entrepreneurs, and support all the activities. So mentorship and all. So that's all I have to say. Thank you all. Let us go to the next much awaited deliberations. Thank you. Thank you, sir, for that enriching and thought-provoking keynote. We now begin the core segment of today's program, Entrepreneur Presentations,
where innovators will present their ideas in a focused and structured format. The session will be moderated by Dr. Bijoy Ajos, Vice Chair, IEEE Kochi Sub-Session and Associate Professor, Cochin University of Science and Technology. Sir, please. Thank you. So we'll straight get into business. So we'll have a few questions posed, and I'll ask one of the entrepreneurs to start with an opening remark in English or Malayalam, നിങ്ങളുടെ convenience അനുസരിച്ച്, and we'll ask our chief guest to respond, and people can raise their hands and add on to that. Let's follow that format for the moderation to happen properly. So എനിക്ക് തോന്നുന്നു we can start with the red carpet remark that our chief guest mentioned, right? So I have with us Mr. Balesh Lakshmi Narayan. He had a company for 10 years in Hyderabad. He raised it to 500 headcount. Can we have the mic go to him, please? Yeah. Right? And he has sold it to a US company, and he has become the CEO of a company in InfoPark this January, right? So somebody who can share what was great about Hyderabad and what we can take, from ideas to Kerala. That is the main topic of today. Yeah. Thank you, Vijay, and warm welcome, sir. I just read about you quickly yesterday, so belated happy birthday. So, thank you everyone, and warm welcome. A quick intro. So, I was in Europe, I came back to India. I started this company in Hyderabad 15 years back, and we grew it, and then I sold it. So, now this is like my second company, and this company, I want to do it in Kerala, because I am born in Kerala, I studied in Kerala, and I want to do something in Kerala. So, now I can actually relate to a lot of things what you are saying. The growth of Hyderabad happened in, say, 2 or 3 phases. This is ChatGPT answer alla. So it's coming from my mind, so it is like the ground reality. The first phase of Hyderabad growth happened during Chandrababu Naidu time, the infrastructure. And we already have good infrastructure. Whether it was like the internet connection in Hyderabad 20 years back was fantastic. We already have it here. The second phase was the skill development. You all might have, if you have some relation to Hyderabad, there is a place called Amirpet. They say even that Shubhanshu Shukla got his training from there, space training. That's how many kind of training institutes are there. Skill development. So basically the second part is the skill development. Very fortunately, Kerala has that also. We have some of the best talent and colleges, the infrastructure, what I see in Rajagiri, this is fantastic. And I know this place. I studied in Marthoma Public School. So I know how Edachira was 20 years back or 25 years back. There was nothing here. The third is culture. Hyderabad, Bangalore and all, they attract talent across India. So I used to recruit from West Bengal, Assam, or Raipur or Lucknow. I get the best talent from all the IITs or NITs, and they are ready to come and work in Hyderabad or Bangalore. Are they ready to come and work in Cochin? This is a problem which you have to address. Yes. And why they are not coming? I will go, that is the fourth part, that is where the government has to attract this talent to Cochin. That is a branding issue. It's a marketing issue. We have some of the best air quality. School fees are some of the lowest compared to, say, Bangalore or Hyderabad. We have all the connectivity, one of the cheapest airlines to any Middle East. Nobody is branding all this. This is where I guess, what if I have to give an input, where we can really focus, bring the best talent to a place like Cochin. And I'm very sure, we can be like a third or fourth exporter of IT in India very soon. Thank you, Balesh. Sir, if you would like to respond, we can, or we can add one more comment from there. I have Anju, Dinesh and Ganapati with us for Recruitment Bricks. So it is a recruitment platform. They are building a recruitment platform based on AI. So since the question is about talent pool, എങ്ങനെയാണ് talent pool grow ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി, if you can add something and then we can go to the guest. Sure.
So I'll speak about this as also I run a consulting company here in HR. Also, Recruitment Bricks is a platform that is designed to make recruitment more fairer and accessible to students. But talking about what are the things that we have going for people, for Kochi, right, or Kerala is definitely a lot of people with great baseline intelligence. A lot of people have a lot of knowledge on a lot of things. Most people who come out of colleges have written so many examinations, so they are intelligent. Communication is something that everybody, people are pretty much good in communication. People are ambitious, but this ambitiousness is often limited to wanting to work for a big company, earn big, go abroad, not wanting to stay here and build something. Now, he was saying something about, do these people want to come and stay here? I'm asking this question, are companies ready to pay them what they would pay in Bangalore or in the US or in the UK? A lot of these people want to go because simply we don't pay. A lot of companies want to set up organizations here because they feel Kochi cheap labor. Great air quality, I agree. I am also a person, I lived in UK, I lived in Bangalore, and I came back and I'm very happy here. But we have to ask ourselves this question. Thank you, Anju. So with that, I'll ask the chief guest to respond about നമ്മുടെ talent pool എങ്ങനെ കേരളത്തിൽ retain ചെയ്യാം. That is probably the crux of all these. ബേസിക്കലി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ദ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത കൾച്ചറും നമ്മുടെ നാടിനെ എങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും ഉള്ളതായിട്ടുള്ള വീക്ക്നെസ്സിൽ തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മൾ കേരളത്തിനെ പോലെ ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ ഇപ്പം കുറച്ച് നാളായി താമസിക്കുന്ന ആളാണ്. എൻ്റെ ആയുസ് 10 വർഷം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇപ്പോൾ. റിയലി ഐ എം ടെല്ലിങ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ജോക്ക്. ആലപ്പിയിൽ എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് നോക്കുമ്പോൾ 31 ആണെങ്കിൽ 31 ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ച മുമ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ അറൗണ്ട് 900 ഡൽഹിയിൽ. നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം. നമ്മൾ സഫോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ഡൽഹിയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയം, ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വിൻ്റർ സീസണിൽ ഇതുപോലെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രാജ്യം വേറെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്വയം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നതല്ല, അതും പറയാറില്ല. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോലും പറയാറില്ല. അപ്പോൾ റിയലി വാണ്ട് എ ബിഗ് ബിൽഡപ്പ് ഫോർ കേരള അവർ സെൽഫ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചീപ്പ് ലേബർ ആണ്, നല്ല എൻവിറോൺമെൻറ്റിലാണ്. നമ്മളിതൊക്കെ വലിയ ആഘോഷമായിട്ട് പറയുമെങ്കിലും നമ്മൾ ഫ്രീഡത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രീഡത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണെന്നുള്ളതാണ് സത്യം. യങ് ടാലൻറ്റഡ് ഇന്നിപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള അവരുടെ ചിന്തകൾക്കുള്ള ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് അവിടെ. അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമ്പനികളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പോലും എനിക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട്. എത്ര കമ്പനികൾ ആ ഫ്രീഡം നിങ്ങളുടെ ലേബേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? അപ്പോൾ അവരുടെ ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഐഡിയകളിലേക്ക് അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് ചോദിച്ചാൽ അവർ അതിലേക്ക് പോകും. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് വേണ്ടത് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു നല്ല പ്രമോഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും നല്ല കൾച്ചർ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രസംഗിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവിറോൺമെൻറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കുറിച്ച് ആലോചിച്ചത്, ഇപ്പം നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ആലോചിച്ചത്, ഒരു ഇത്തരം ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ പോളിസി മേക്കിംഗ് ബോഡികളിൽ ഇപ്പം നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലപ്പോഴും ഒരു പോളിസി ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഗവൺമെൻറ് സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഇവർ 2-3 ആളും കൂടി ഒരു മുറിയിലിരുന്ന് അത്യാവശ്യമുള്ള ആളുകളായി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വേണം. നിങ്ങളൊക്കെ വളരെ ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റർപ്രണേഴ്സാണ്. ഈ പറയുന്നത് പോലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് നടത്തേണ്ടത് ആരാണ്? മിനിസ്റ്റേഴ്സാണ് നടത്തേണ്ടത് ഫോർ പോളിസി ബിൽഡിങ്. അപ്പോൾ അത് എവിടെയാണോ നമുക്ക് ലാക്കനുള്ളത് അവിടെ അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യത്തക്കവണ്ണമുള്ള പോളിസി ഉണ്ടാക്കുകയും ആ പോളിസി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുകയും ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്താൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്കൊരു ടാർഗറ്റും കൂടെ വേണം. 5 years കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്ര ആളുകളെ കേരളത്തിൽ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഒരു പ്ലാനിങ്ങുമായിട്ട് പോയാൽ എല്ലാം സക്സസ് ആവുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ കുറേ സക്സസ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. താങ്ക് യു സർ.
സാർ പോളിസീനെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം പോളിസീനെ പറ്റിയാകാം. അത് നമുക്ക് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആവാം. സോ വി ഹാവ് മിസ്റ്റർ ജോയ് സെബാസ്റ്റ്യൻ. ക്യാൻ വി ഹാവ് ദ മൈക്ക് ഓവർ ടു ഹിം? ഈസ് എ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ടെക്ജൻഷ്യ. ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് നാഷണൽ ലെവൽ കോമ്പറ്റീഷൻ വഴി മുകളിലോട്ട് വന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ്. സോ മിസ്റ്റർ ജോയ്, യു ഹാഡ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അബൌട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് വി സ്പോക്ക് അബൌട്ട്. ഐ തിങ്ക് ഇഫ് യു ക്യാൻ റേസ് ദാറ്റ് ഹിയർ, ദിസ് വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് ടു യുവർ നേറ്റീവ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരി വൺ. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നാണ്. മിസ്റ്റർ വേണുഗോപാൽ സാറിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിലുള്ള ആളാണ്. സോ നമ്മളിപ്പോഴും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ടാലൻറ്റ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ട ഫണ്ടുണ്ടോ, ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ദറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് സർവീസ് സെക്ടർ. ഐ തിങ്ക് സർവീസ് സെക്ടറിൽ കമ്പനീസ് കേരളത്തിലോട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന റീസൺ ഓൾവേസ്, ഈവൻ IBM, why they shifted to Kochi, the more operations. ആ ചോദ്യത്തിന് ഒറ്റ ഉത്തരവേ ഉള്ളൂ, they are looking for cheaper labor than Bangalore and Hyderabad. There is no doubt about it. All other things are secondary. That is one thing. ഞാൻ പോളിസിയെ പറ്റി ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊരു കമൻറ്റ് ഇട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്, നത്തിങ് എൽസ്. സോ പോളിസിയിൽ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, പ്രത്യേകിച്ചും സർവീസ് സെക്ടറിൽ എല്ലാ സർവീസ് സെക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രിയും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള സർവീസ് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത്. അല്ലാത്ത ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സർവീസ് ചെയ്തിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി പേയ്മെൻറ്റ് സ്കെയിൽ ആൻഡ് ഓൾ. അത് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. മേ ബി മാനേജ് സർവീസസ് ലൈക്ക് ഇൻഫോസിസ് ആൻഡ് TCS ഈസ് ഡൂയിങ് ദോസ് സർവീസസ് മേ ബി ഗെറ്റിംഗ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി പെയ്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്. അതർവൈസ് സർവീസ് സെക്ടറിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടഫ്. നമുക്ക് ചെറിയ കമ്പനികൾക്ക്, ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഓണ്ടർപ്രണർക്ക് സർവീസ് സെക്ടറിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദി ലാർജസ്റ്റ് കൺസ്യൂമർ ഇസ് ഗവൺമെൻറ്. ടെക്നോളജി പ്രോഡക്ട്സ് ഇന്ത്യയിൽ നോക്കിയാൽ വൺ ഓഫ് ദി ലാർജസ്റ്റ് കൺസ്യൂമർ ഇസ് ഗവൺമെൻറ്. ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദാറ്റ് ഈസ്, നമുക്കൊരു ഓപ്പണിംഗ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കയറി പോകുന്നതാണ്. അതർവൈസ് ഒരു അവാർഡും കിട്ടാത്ത ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി, ഇഫ് ഈ ഗോയിങ് ടു സെൽ ഇറ്റ് ടു ദ ഗവൺമെൻറ്, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളും പറയില്ല അത് വിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. ദർ ഇസ് നോ പോസിബിലിറ്റി ടു സെൽ ഇറ്റ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ്, because the technology and knowledge-based products are equally treated as the commodities that bought by the government. ഗവൺമെൻറ് വാങ്ങിക്കുന്ന ബാക്കി കമ്മോഡിറ്റീസ് എന്താണോ, കോൺട്രാക്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണോ, അതുപോലെയാണ് നോളജ് ബേസ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സിനെയും ഗവൺമെൻറ് കാണുന്നത്. ദ സെയിം പ്രോസസ്, സെയിം ടെൻഡർ, സെയിം പ്രീ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ. ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനകത്തേക്ക്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി നീഡ് ടു ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി. നോളജ് ബേസ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സിനെ വേറെ രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. അതിനുവേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് പോളിസി ഫോർ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും വേണം. അതർവൈസ് നോബഡി ക്യാൻ സെൽ ഇറ്റ് ടു ദ ഗവൺമെൻറ്. അതർവൈസ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്, ഞാനിപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്നുണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് പ്രോഡക്ട്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ദെൻ കംസ് ദി SI കോൾഡ് ആൻ ഇൻ്റർമീഡിയറി. ഓരോ OEM-നും ഒരു പ്രോഡക്റ്റും വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറി വരും. The intermediaries will, they are doing the paperwork and every pre-qualification criteria, everyone, അതെല്ലാവരും അവർ ഏറ്റെടുക്കും. They will get the major portion of what sweat we are putting onto the product. 15-20 വർഷം നമ്മളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സ്വെറ്റ് നമ്മൾ വേർപ്പൊഴുക്കി ഉണ്ടാക്കിയതെല്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്നത് SIs ആണ്. ദിസ് ഈസ് മൈ, എനിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടി, നാഷണൽ ഗവൺമെൻറ് നേരിട്ട് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എങ്കിൽ പോലും ഐ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് എവരിവെയർ. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നോളജ് ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്നൊവേറ്റീവ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിന് ഒരു പുതിയ പോളിസി തന്നെ നാഷണൽ ലെവലിലും സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഐ വോണ്ട് ടു മേക്ക്. സെക്കൻഡ് തിങ്, നമ്മുടെ സ്കില്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ്. ഇപ്പോൾ സ്കില്ലില്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. സ്കിൽ ഈസ് ദെയർ. only thing is whether we can, നമുക്ക് നല്ല സ്കില്ലുള്ള കുട്ടികളെ കേരളത്തിൽ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലേ ഉള്ളൂ സംശയം. ഏറ്റവും വലുത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അബൌട്ട് അതർ തിങ്സ്. എല്ലാവരും ഭയങ്കര അംബീഷ്യസ് ആണ്. സോ യു നീഡ് ടു പേ ദം. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺലി വേ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ സ്കിൽസ് ഹിയർ. അതിന് എന്ത് വേണം? സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടുത്തെ കമ്പനികൾ പ്രോസ്പെറസ് ആയി പോയാലേ they can pay them. That is only thing. So it is all ecosystem മുഴുവനായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. സർവീസ് സെക്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. സർവീസ് സെക്ടറിന് കുറച്ച് ചാലഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട്. It is going to be very tough for service sector going forward because
എല്ലാവരും ഈവൻ ദോ ഞാനൊരു കോർ എൻജിനീയറിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളാണ്, കോർ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളാണ്. സർവീസ് സെക്ടറിൽ AI വന്നിട്ടെല്ലാം മാറ്റിക്കളയും എന്നൊരു അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ സർവീസ് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ദർ ഇസ് AI, വി കനോട്ട് പേ സോ മച്ച്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സർവീസ് US നിന്നും യൂറോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന അവരും മിടുക്കന്മാരാണല്ലോ, അവരും പേ കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1000 പേരെ കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയും നിങ്ങളൊരു 100 പേരുടെ പണി ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ക്ലൗഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തോ, ബാക്കി 900 പേർക്ക് ഞങ്ങൾ പേ ചെയ്യുള്ളൂ. ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു വെരി ബിഗ് ചലഞ്ച്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ കൊച്ചി, ഇറ്റ്സ് ഓൾ അക്രോസ് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ. സോ അതിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരും. പക്ഷേ സർവീസ് സെക്ടറിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നോളജ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നൗ വി നീഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് how that knowledge can be moved to product technologies innovations. ആ പരിപാടി എല്ലാ കമ്പനികളും തുടങ്ങി വെച്ചാൽ there will be products that is at least going to serve in India for the next 5 years. ഒരു അടുത്ത 5 വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് സർവീസ് സെക്ടറിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ നോളജ് ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇന്ത്യ വിൽ ബി പ്രോസ്പെറസ് at least in the innovation technology. Thank you for that. താങ്ക് യു. ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ഓണ്ടർപ്രണറിന് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഒരു മറുപടി. റിയലി പ്രൗഡ് ഓഫ് ഹിം ബിക്കോസ് ഞാൻ ജോയി ഒരു എൻ്റർപ്രണർ മാത്രമല്ല ജോയി. അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ ഗ്രാമത്തിൽ, കൊച്ചു ഗ്രാമമാണ് അത്. അവിടുത്തെ ഈ പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും അവിടുത്തെ ലോക്കൽ പബ്ലിക്കിനെ കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു MP എന്ന നിലയിൽ ഐ ആം റിയലി പ്രൗഡ് ഓഫ് യു. നല്ല കുട്ടികളെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ തന്നെ നല്ല ഇനീഷ്യേറ്റീവ് അവിടെ കാണാൻ കഴിയാറുണ്ട് എനിക്ക്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലും ഇൻഡയറക്റ്റായി സൂചിപ്പിച്ചത് അതുതന്നെയാണ്. കാരണം ഈ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംരംഭങ്ങൾ പലപ്പോഴും അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് അവരുടെ നോളജ് വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു പ്രോഡക്റ്റുകൾ അവർക്ക് സാധാരണ ഗവൺമെൻറ് പ്രൊസീജിയറിലൂടെ പോയിട്ട് അത് സെല്ല് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടൊരു വിൻഡോ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിനേറ്റവും പരിഹാരമായിട്ടുള്ള കാര്യം. സംശയമില്ല. ഇത് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് നമ്മളെ ആളുകളെ പിടിച്ചു നിർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, അവരെ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് പിടിച്ചു നിർത്തത്തക്കവണ്ണം അവർക്ക് ചില കാര്യങ്ങളിലെ ആക്ഷൻസ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ്. ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഇവരുടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള പ്രത്യേകമായ സംവിധാനം ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കണം. സൗഭാഗ്യവശാൽ ഗവൺമെൻറ് പോളിസികൾ പലപ്പോഴും റെഗുലറായിട്ടുള്ള ഫയൽ വർക്ക്സ് നീങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിലവിലുള്ള സിസ്റ്റം സ്റ്റാറ്റസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് കൃത്യമായിട്ടും നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അതുപോലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംരംഭങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കത്തില്ല. ഡെഫിനറ്റ്ലി ജോയി, ഞാൻ പറയുന്നു, ഇതിനകത്ത് പാർലമെൻറ്റിലായാലും ഇവിടെ ആയാലും ഈ ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും ഞാൻ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. നമ്മളത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന നോളജ്, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അറിവ്, അത് വരുന്ന ആളുകളിൽ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങളിൽ വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് നമ്മളുണ്ടാവും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുള്ളത് AI വന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ വന്ന് ജോലി പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് അത്. അന്ന് എല്ലാവരും കമ്പ്യൂട്ടർ തല്ലി പൊളിച്ചു, കമ്പ്യൂട്ടർ ചീത്ത പൊളിച്ചു. പക്ഷേ ഇന്ന് എല്ലാവരും അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അതിൻ്റെ സാധ്യതകളെ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങൾക്കാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ആ AI പരമാവധി ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ അതിനെ നമുക്കൊരു ഗുണകരമാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ അതെന്തായാലും ഇനി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ. നമുക്കിനി മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ലോ. നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കോപ്പപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണ നമുക്കുണ്ടാവുക, ഹൗ ടു മാനേജ് ഇറ്റ്, ഹൗ ടു അഡ്രസ് ഇറ്റ്. ഇത് കൃത്യമായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന അത് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകണം, പോളിസി മേക്കേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകണം, ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകണം. ഇത് മൂന്നും കൂടിയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ, ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള അവബോധം ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. താങ്ക് യു സർ. ടെക്കിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഒരു സോഷ്യൽ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ്
മോഡലിലോട്ട് മാറാം. We have with us Lakshmi Menon. Many of you might have heard of Chekutti Power during flood times. Toilets, toilets actually the product. Can we have the mic reach here, please? നമ്മളൊരു ടെക്, ഒരു പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി, AI അങ്ങനെയുള്ളതിൽ നിന്ന് ഒരു സോഷ്യൽ ഓൺട്രപ്രണർ, ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് തിങ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും നോൺ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് ചിന്തിക്കും, പക്ഷേ ഒരു ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ വാട്ട് ആർ യു ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ഫ്രം ഗവൺമെൻറ്? ഞാനൊരു ഡിസൈനർ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഓൺട്രപ്രണറാണ്. ഒരു മോർ ഓഫ് എ സോഷ്യൽ ഇന്നോവേറ്റർ ദാൻ ഓൺട്രപ്രണർ. കാരണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ പല രീതിയിലും കുറേ ഇന്നോവേഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നു. അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് പോയിട്ടൊരു ഹ്യൂജ് ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് മോഡലിലേക്ക് പോകാവുന്ന പലതും അത്ര ഭംഗിയായിട്ട് സംഭവിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്നോവേഷൻസ് ചെയ്യുക, പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കോർ സ്പേസിൽ വേറെ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാനൊരു ചെറിയ ഓർഗനൈസേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഒരു CSR പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ISR എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ എടുക്കുന്നതാണ് പല സോഷ്യൽ പ്രോജക്ട്സും. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം നല്ലോണം ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. പലതും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അമ്മൂമ്മത്തിരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ്, അത് വൃദ്ധസാധനങ്ങളിലെ മുത്തശ്ശിമാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിളക്കിൻ്റെ തിരിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയതെല്ലാം. അപ്പം ഞാൻ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ പലതവണ ചെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇത്രയും അമ്പലങ്ങളുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 10 അമ്മൂമ്മമാരെങ്കിലും ഒരു അമ്പലം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു 5 രൂപയുടെ ഒരു ചായ മേടിച്ച് കുടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വട കഴിക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹമാണ് ആ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസിൽ താമസിക്കുന്ന പല അമ്മൂമ്മമാരും. പക്ഷേ ഇതിലൂടെ 5000-6000 രൂപ വരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അമ്മൂമ്മമാരുണ്ട് ഈ അമ്മൂമ്മത്തിരിയിലൂടെ. അപ്പം അത് പക്ഷേ ഞാനൊക്കെ ഒരു പേഴ്സണൽ ലെവലിൽ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും എത്രയോ 10 മടങ്ങ് ഒരു ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആവും ഇപ്പോൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിനൊക്കെ ഞാൻ ഒത്തിരി ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ അതൊന്നും വിലപ്പോയില്ല. അത് ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോലും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റേതായിട്ടൊരു സഹായം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞൊരു വിത്ത് പേന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പേപ്പർ പെന്നിൽ വിത്തുള്ള അത് അത് വലിച്ചു കളഞ്ഞാൽ അത് മണ്ണിൽ വീണാൽ അതിൽ നിന്നൊരു മരം മുളയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ പ്ലാന്റബിൾ പെൻ. അതും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ്. ഞാൻ ഒത്തിരി കുടുംബശ്രീക്കാരോട് അതൊന്ന് ചെയ്യാനായിട്ടും അത് ചെയ്യും, പക്ഷേ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പം അത് ആദ്യത്തെ തവണ നമ്മളൊരു നല്ല രസമുള്ളൊരു കാര്യം എന്നുള്ളൊരു ഫാൻസി ഇതിൽ മേടിക്കും, രണ്ടാമത്തെ തവണ ദേ വോണ്ട് ബൈ ഇറ്റ്. പക്ഷെ ഞാൻ കോർപ്പറേറ്റ്സിന് ഗൂഗിൾ പോലെ അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റി അത്രയും നല്ലതായതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എത്രയോ സ്ത്രീകൾക്കും ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കും ഒക്കെ തൊഴിൽ കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. പക്ഷെ ക്വാളിറ്റി ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന വിലയ്ക്ക് ഞാൻ 14 രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലാത്ത സാധാ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നവർ 3-4 രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, 14 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന സാധനം നമുക്ക് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ആ ക്വാളിറ്റി ഇത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മാത്രം. അതേപോലെ ഞാൻ ബ്ലൈൻഡ് വിമനായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ഒരു ചൂലാല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോജക്റ്റ്, അവർക്ക് ചൂലുണ്ടാക്കാൻ അവർക്ക് കൈയുടെ ഡെക്സ്ട്രിറ്റി വെച്ചിട്ട് പറ്റുന്ന കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്ന് ചൂലുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നൊരു സാധനം ഓലയാണ്. ആ ഓല വെച്ച് ചൂലുണ്ടാക്കണം. എല്ലാ വീട്ടിലും ഒരു ചൂലെങ്കിലും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ എത്ര വീടുണ്ടോ അവിടെ 2 ചൂല് വെച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ കണക്കെടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രോജക്ട്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ആക്ച്വലി ഗവൺമെൻറ്റിൽ പലർക്കും അറിയാം. അവർ കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്താൽ ഇപ്പോൾ കുടുംബശ്രീ പോലത്തെ അവർ വീണ്ടും പിക്കിളും അതും ഇതും ഉണ്ടാക്കി കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ്സിൽ സെയിം സാധനങ്ങൾ എല്ലാ മേശയിലും വരുന്നതിന് പകരം അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ടും നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു ചൂലിന് ശരിക്കും ആർട്ടിസണൽ ബ്രൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ US $240 അത് വിൽക്കുന്നത്. അപ്പം അതൊരു ബ്ലൈൻഡ് ലേഡിയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടെ പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ്ലെസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എത്രയോ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ഞാൻ കേരള ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ബ്ലൈൻഡുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒക്കെ ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസികളാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്തെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് ഞങ്ങളെപ്പോലെ ആൾക്കാരെ അതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് എൻഗേജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ സമയം തരാൻ തയ്യാറാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഫോറം ഞങ്ങൾക്കും കൂടെ ഒന്ന് അവൈലബിൾ ആക്കി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനത്തെ പ്രോജക്ട്സിന് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സും കൂടെ കാണിച്ചാൽ ടുഗെദർ വി ക്യാൻ മേക്ക് കേരള വണ്ടർഫുൾ പ്ലേസ്. Actually, it is really interesting to know that this type of works are happening in our state. സത്യത്തിൽ ഇതിനൊന്നും സർക്കാർ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിങ്ങൾ പോയാൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്ലർക്കാ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ താഴ്ന്ന് എഴുതും, ഇത് നമുക്ക് പറ്റുന്നതല്ല എന്ന് പറയും, അത് മുകളിൽ പോകും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ഒരു ആർക്കുവേണ്ടിയുടെ ദൈവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നൊരു കാര്യം ഇതിനപ്പുറം നമ്മുടെ അമ്മമാർക്ക് ഒരു സൗകര്യം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുള്ളൊരു ഞാനതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ഇത് വളരെ വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇത് താങ്കൾ ഇത്തരം പ്രവർത്തനമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ. അതിനകത്ത് ഏത് രീതിയിലും അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമാണ്. മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബശ്രീയുടെ കാര്യമാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, കേരളത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു മേഖലയാണ് കുടുംബശ്രീ.
ഇപ്പോൾ അവരെ ചെയ്യുന്ന അച്ചാറുണ്ടാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പപ്പടം ഉണ്ടാക്കും, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുണ്ടാക്കും. അതിന് കൃത്യമായ മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും ഇല്ല. അവരുടെ വിപണി കണ്ടെത്താനുള്ള സംരംഭം സർക്കാർ അവരുണ്ടാക്കുക. നമ്മുടെ ഓരോ പഞ്ചായത്തിനും ഓരോ ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ തുടങ്ങാൻ പറ്റും നമുക്ക് കുടുംബശ്രീ വിചാരിച്ചാൽ. ഓരോ പഞ്ചായത്തിനും ഓരോ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഇടുക്കിയിലത്തെ ആയിരിക്കത്തില്ല വയനാട്, അതായിരിക്കത്തില്ല കോഴിക്കോട്. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കുടുംബശ്രീക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് കൃത്യമായി അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാനും ഗൈഡ് ചെയ്യാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇത്തരം സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടെ അവിടെ തല്ലോട്ട് കൊടുത്താൽ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി റിയലി മേക്ക് എ ബിഗ് ചേഞ്ച്. ഡിപെൻഡന്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ശരിക്കും കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ആൾക്കാരെ പോലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റും. സെർട്ടൻലി അത് നല്ല ഐഡിയ ആണ്. സന്തോഷപൂർവ്വം അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സഹായം ഉണ്ടാവും. സോ കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓൺ ദ സോഷ്യൽ തീം, സ്ത്രീകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡയറക്റ്റ് ടു കൺസ്യൂമർ പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഫെമിസേഫിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഇവിടെയുണ്ട്, നൗറീൻ ആൻഡ് നസീഫ്. സോ കെൻ യു പാസ് ദ മൈക്ക് ടു ദം? സോ അങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യൽ കോസ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് വാട്ട് ആർ യു ലുക്കിംഗ് ഫോർ? നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് എന്നൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ? പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു. Yeah, sure. A very good afternoon to one and all, and thank you IEEE for conducting this event, and Eldo, thank you so much for inviting us, and Honorable MP for taking out time and coming here. So, എൻ്റെ പേര് നൗറീൻ, ഞാൻ ഫെമിസേഫ് എന്നൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ co-founder-ആണ്. സോ നമ്മൾ 2020 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ മെൻസ്ട്രൽ കപ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് പാഡ് ഷോർട്ടേജും പാഡ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അതായത് സ്ത്രീകളുടെ പീരിയഡ്സ് കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാന്നുള്ളത്. ബട്ട് ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് വി റിയലൈസ് ദാറ്റ് പീരിയഡ്സിൻ്റെ സമയത്തുള്ള ഡിസ്കംഫർട്ട് മാത്രമല്ല സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പ്രശ്നം, പക്ഷേ എവറി ഡേ വിമൻ ഗോ ത്രൂ മൈക്രോ ഡിസ്കംഫർട്ട്സ്. അത് ചിലപ്പോൾ സ്വെറ്റ് ആയിരിക്കാം, ഡിസ്ചാർജ് ആയിരിക്കാം. എസ്പെഷ്യലി വിമൻ വർക്ക് ഫോഴ്സ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബൈ 2030 50% വിമൻ ആർ ഗോയിങ് ടു കം ഇൻ ടു വർക്ക് ഫോഴ്സ്. So we have expanded our product category. We have multiple products which deals with women's sweat, discharge, പിന്നെ അവരുടെ sleep issues. So we are a consumer brand. So നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തൊരു പ്രോബ്ലം ഇനീഷ്യലി when we started FemiSafe from Kerala, we had options to go to Bangalore. But ഞാൻ ആക്ച്വലി കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല. I studied outside, and when I came back, me and my husband, who's also my co-founder, we decided we want to build from Kerala to the world. And now we are a pan-Indian brand. നമ്മൾ ഓൺലൈനാണ് പ്രൈമറിലി ഉള്ളത്, സ്വിഗ്ഗി, ബ്ലിങ്കിറ്റ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തൊരു ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു D2C ബ്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ടു കൺസ്യൂമർ ബ്രാൻഡിന് ഒരിക്കലും ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു. അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാസ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ് ടെക് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ AI ആയിരിക്കണം. സോ ദാറ്റ് വാസ് അതൊരു വാർ ആയിരുന്നു, ഒരു ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഫോർ അസ് വിത്ത് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഓൾസോ. അതായത് വൈ ആർ യു നോട്ട് കൺസിഡറിങ് ആസ് എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്? ബിക്കോസ് കുറേ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഉണ്ട് വിച്ച് ആർ ബ്രാൻഡ്സ്, ബോട്ട്, മാമർത്ത്, ഇവരൊക്കെ ഓൾറെഡി IPOയിൽ പോകാൻ പോകുന്ന ബ്രാൻഡ്സാണ്. അതൊരു സംഭവമാണ്. പിന്നെ വൺ തിങ് ഐ ഫെൽറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പോളിസീസ്, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഫോക്കസ് ടു സാസ് ഓർ ടെക്. D2C കൺസ്യൂമർ ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെ റിയാലിറ്റി ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഇൻവെൻട്രി ഉണ്ട്, ബിക്കോസ് വി ആർ നോട്ട് എ സർവീസ് ബ്രാൻഡ്. നമുക്ക് ഇൻവെൻട്രി ഉണ്ട്, നമ്മൾ GST ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, നമുക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്, റിട്ടേൺസ് ആണ്. സോ മൈ സജഷൻ വുഡ് ബി there has to be a different track for consumer brands for their policies, and the policy makers should be founders other than incubators, because എനിക്ക് തോന്നുന്നു founders who have built brands have much more idea നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത്. അതൊരു സംഭവം. രണ്ടാമതൊരു ഇഷ്യൂ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തത്, ഫണ്ടിങ് സ്കീംസ് കുറേ ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് കേരളത്തിൽ. അത് കുറേ ആയിട്ട് അഡ്വർടൈസും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ അപ്രൂവ് ആയ ഫണ്ടിങ് പലപ്പോഴും കിട്ടാൻ നല്ല ഡിലേ ഉണ്ട്. അപ്പം അതിനൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഫണ്ട് അപ്രൂവ് ആവും ആൻഡ് നമ്മൾ ഫുൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും, നമ്മൾ ഗ്രോത്തും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, വി ആർ റേസിങ് ഫണ്ട്സ്. നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ഇല്ല. നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ദ കോൾസ് ആർ പാസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ, നമ്പേഴ്സ് ആർ പാസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ. സോ ഒന്നെങ്കിൽ ഇഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് കുഡ് ടേക്ക് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഫോർ ദാറ്റ്, അതായത് ഒരു ക്ലിയർ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നേ ടൈമിൽ ഫണ്ട് കിട്ടും. സോ വി ക്യാൻ ലുക്ക് ഫോർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ 1 വർഷം 1.5 വർഷമൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ പല ട്രാൻസാക്ഷനും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വുഡ് ബി എ സജഷൻ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ്. I'll add on one more startup here, Explore Nived. Can you pass on the mic to him? So he's a startup, he's having a ബസ്സിൻ്റെ ടിക്കറ്റിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പം ഒരു നമ്മൾ വരവേൽപ്പ് സിനിമ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പം ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആൾ മുതൽ മുതലാളി വരെ ഒരു ടിക്കറ്റ് സെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ട്രാൻസ്പെറൻസി കൊണ്ടുവരുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ GPay ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബസ്സിൽ ചേഞ്ച് കിട്ടുന്നതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു.
അപ്പോൾ അതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഹീസ് ബീൻ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് യുനോ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വകുപ്പുമായിട്ട് ഇത് പാസ്സാക്കണം. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ബസ് അസോസിയേഷൻ വഴി ഈസ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് വർക്ക്. സോ ക്യാൻ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ടിങ് ആൻഡ് ഇന്ററാക്ഷൻ, യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ദർ ക്വിക്ലി? We need to accommodate more people. Can you add something there? So my name is Nived. Explore എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ഫൗണ്ടറാണ്. നമ്മൾ കേരളത്തിലെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ പബ്ലിക് പൊതുഗതാഗതം എന്ന് പറയുന്നത് KSRTC എന്നുള്ളൊരു ധാരണ കുറേ കാലമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ KSRTC നന്നാവുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പൊതുഗതാഗതം നന്നാവുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ധാരണ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 2005 27,500 പ്രൈവറ്റ് ബസ്സസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത് 8,000 ആയിട്ട് മാറി. ഇപ്പോൾ KSRTC ആണെങ്കിൽ 5,500 ബസ്സസ് ആണ് അവർക്ക് പണ്ടും ഇന്നും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മൾ ഈ പോളിസി ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 13% ട്രാവലേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് വേണ്ടി മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്താണ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ പോളിസി മേക്കിങ്ങിലുണ്ട്. KSRTCക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത്. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയം ബേസിക്കലി എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AI യൂസ് ചെയ്ത് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ബെറ്റർ ആക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. കൊച്ചി മെട്രോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്താണ് അവരെ ഫീഡർ ബസ്സസ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. പ്രൈവറ്റ് ബസ്സസ് 300ഓളം ബസ്സസ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഒരാൾ ഒരു ബസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരന് ക്യാഷ് പേയ്മെൻ്റ് അല്ലാതെ പല ഓപ്ഷൻസും എടുക്കണം. ബസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, ബസ്സിൻ്റെ ഏത് സൈഡിലിരുന്ന് വെയിലുള്ളാതിരിക്കാൻ പറ്റണം. അങ്ങനെ പല ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത ഒരു ഇഷ്യൂ മാം പറഞ്ഞ പോലെ ഫണ്ടിങ്ങിൽ ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ ഒരു 2 lakh അപ്രൂവൽ ഗ്രാൻസ് കിട്ടും, ഒത്തിരി ഗ്രാൻസ് കിട്ടും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനിൽ നിന്നും അല്ലാതെ. അപ്പം ഒരു ഭയങ്കര സ്മോൾ എമൗണ്ട് 2 lakh ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇനിഷ്യലി കിട്ടുന്നത്. അതിൽ 1 lakh 1 year കഴിഞ്ഞ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് ഇനിഷ്യലി ആവശ്യം അവർക്കൊരു ഐഡിയ സ്റ്റേജ് ഉള്ളപ്പോൾ അവർക്ക് ഫണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പാസ്സാവുന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു നിവേദ്. രണ്ടുപേരും ആ ഒരു ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയെ പറ്റി. അല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും അവർ രണ്ടുപേരും 2 ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ടുള്ള മേഖലകളിലെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. ഐ എം റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റിംഗ്. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെയൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് വളരെ കാര്യം. വർക്ക് ഫോഴ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നവർ നമ്പർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സെക്ടറാണ് വിമൻ സെക്ടർ. അവർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം പുരുഷന്മാർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം പോലെ ആയിരിക്കില്ല. അതിനകത്ത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും. അപ്പോൾ അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റുകൾ അത് അവർക്ക് മാത്രമല്ല അപകടമല്ല, അതൊരു സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി കവറും കൂടിയാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇതിനെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മാത്രമേ കണ്ട വിമൻ ആൻഡ് ചൈൽഡിനും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് അവർക്കും കൂടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാവുന്നൊരു മേഖലയാണിത്. അവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് സ്കീംസ് ഉണ്ട് സ്ത്രീകളെ സഹായിക്കാനും ഉത്തരവാദിത്തം. പക്ഷേ ആ സ്കീംസുകളൊന്നും ഇത്തരം പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ കോർഡിനേഷൻസ് ഇല്ല. ഇപ്പോൾ വിമൻ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ MSME ചെയ്യുന്ന പോലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രി ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇതിന് തമ്മിൽ കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരുപാട് ഫണ്ടുണ്ട്. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ടുണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ടുണ്ട്. ആ ഫണ്ടിൻ്റെ പാറ്റേണിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി ഇത് മാറ്റിയാൽ ഈ പറയുന്ന ഫണ്ടിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കാര്യമായ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ പ്രവർത്തനം അതിലേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ നല്ല ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ കോർഡിനേഷനോട് കൂടി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വകുപ്പും അവരും തമ്മിലൊരു കോർഡിനേഷൻ വേണം. ഫണ്ടിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കാലത്തും കേരളത്തിലുണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇനി കൂടത്തേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 6.5 ലക്ഷം കോടി രൂപ കടത്തിലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കാൻ പോകുന്നത്. ലേറ്റസ്റ്റ് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ള ഫണ്ട് എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതിടത്താണ് നമ്മളെ പരാജയപ്പെടുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സുകൾ ഏത് രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും, അത് ഫെയിലിയർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ 2 കാര്യങ്ങളും വളരെ ഗൗരവതരമായിട്ടുള്ള കാര്യം. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരു സ്കീം ഉണ്ടാക്കും, ആ സ്കീം പ്രതീക്ഷിച്ച് കുറേ ആളുകൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അവർക്ക് ഒരു അട്രാക്ഷൻ കിട്ടും. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് പറയും പൈസ ഇല്ല. അതിന് കുറ്റം അവർക്കാണോ? നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മേഖലയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. മാറ്റം ഉണ്ടാക്കണം.
യെസ്, ഡോക്ടർ രാജേഷ് എല്ലാം നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ വിൽ ബി ഹാവിങ് എ സമറി ഫ്രം ഹിം. സോ ഐ വിൽ ഗോ ടു നമ്മൾ ഫണ്ട് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ കൂടെ റെക്കഗ്നിഷനാണ് ഒരുപക്ഷെ ഗവൺമെൻറ് തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈയിടെ റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടിയ ദേവൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഫ്രം ഫ്യൂസിലേജ്, അത് can we pass the mic there? He is having a startup which is AI drone based agri tech. അപ്പോൾ നമ്മൾ AI ടെക്കും എല്ലാം പറയുന്നതിലും ശരിക്കും കൃഷി ചെയ്യുന്ന ധാരാളം മലയാളികളുണ്ട് ഇപ്പോഴും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പേസിലോട്ട് എങ്ങനെ ടെക്നോളജിക്ക് കടന്നു കയറാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ക്യാൻ യു മേക്ക് എ കമൻറ്റ്? സർ, എൻ്റെ പേര് ദേവൻ. ഞാനും ചേർത്തലയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ആളാണ്. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ വർഷത്തെ അവാർഡ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൽ നിന്നോ അല്ലേ? പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൽ നിന്ന്. ലെറ്റ്സ് കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ഹിം ഫോർ ദാറ്റ്. സർ, ഈ അവാർഡ് കിട്ടിയ ആ മൊമെൻറ്റിൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയൊരു സമയത്തെ പ്രശ്നം അതിപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മെൻറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ആ ഒരു പ്രശ്നം സാറിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ തരികയാണ്. ഞാൻ ചേർത്തലയിൽ ബിഫോർ ദാറ്റ് ബിടെക് പ്രൊജക്റ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്തത്. നമ്മുടെ എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലും ബിടെക്കിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ നല്ല പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ആ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, ആ പ്രൊജക്റ്റ് സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നും ഒരു കമ്പനിയായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഞാനും അങ്ങനെയാണ് വന്നത്. ഞാൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനിലേക്ക് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഡ്രോൺസ് ആണ് അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയിലേക്ക് വന്നത്. അന്ന് ആ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ, കേരള ഗവൺമെൻറ്റിനോ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനോ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ഡ്രോണ് കൃഷി മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പറന്ന് ഒരാളുടെ തലയിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു കാരണത്താൽ അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ ഐഡിയ ലിറ്ററലി റിജക്റ്റ് ആവപ്പെട്ടു. പക്ഷേ എന്നാൽ ഞാൻ പാരലലി എൻ്റെ റിസർച്ച് കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ആണ് പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഞാനത് സെൽഫ് ഫണ്ട് ചെയ്താണ്. ഞാൻ ഫാമിലിയിൽ നിന്നും ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്നും ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് ആണ് ആ ഐഡിയ മേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിനുശേഷം അത് ഒരു ഇനിഷ്യൽ അന്ന് കോവിഡിൻ്റെ ടൈമായിരുന്നു. അന്ന് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ല. നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഫണ്ടിങ്ങിനായിട്ട് അന്ന് ബഡ്ജറ്റ് അവതരണത്തിൽ MSMEകൾക്ക് ഇത്ര കോടി, ഒരു CGTMSE സ്കീം വഴി ഇത്ര കോടി ഫണ്ട് അലോക്കേഷൻ, മുദ്ര ലോണ്. ഈ മുദ്ര ലോണിന് ഞാൻ ആലപ്പുഴ യൂക്കോ ബാങ്ക്, ചേർത്തല അരീപ്പറമ്പ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, SBI പട്ടണക്കാട്, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ബാങ്കുകളും കയറി ഇറങ്ങി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഇവിടെ വാഴക്കാലത്ത് തുടങ്ങി. അവർക്കൊരു ലോൺ ഞാൻ കൊടുത്തപ്പോൾ അവർക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അവർ സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അത് അവരുടെ ഒരു പ്രസ്റ്റീജ് ഇഷ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്തില്ല. ഞാൻ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ PM ഓഫീസിൽ ലെറ്റർ അയക്കുകയാണ്. കാരണം ഞാനൊരു 8 മാസത്തോളം ലോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് കയറി ഇറങ്ങി നടന്നു, ഒരു ലോൺ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ PM ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഒരു റിപ്ലൈ കിട്ടിയതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു അഗ്രി ഇൻഫ്ര ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കീമിലൂടെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ഫണ്ട് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നീട് നമ്മൾ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാങ്കിനൊക്കെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് പിന്നെ അവർ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സർ, ഇനിഷ്യലി ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ഒരു ഡീപ് ടെക് ഡൊമൈനിൽ ഞങ്ങൾ ഹാർഡ്വെയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഡ്രോൺസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതർ ഹാർഡ്വെയർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്കീമുകൾ, ഇപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ 2 ലക്ഷം ഒരു ഐഡിയനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള 2 ലക്ഷവും അതിനുശേഷമുള്ള സ്കെയിലപ്പ് 7-15 ലക്ഷമൊന്നും ഒരിക്കലും സഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല. അതിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ പറയുന്ന സ്കീമുകൾ, ഇന്ത്യയിലുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്കീമുകൾ, ഒരു ഐഡിയ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആക്കാനും പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കാനും ഇവിടെ സ്കീമുകളുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാൽ ഒരു മാർക്കറ്റിങ്ങിലേക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്കീമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു സ്കീമും തന്നെ ഇല്ല. കാരണം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുക്കൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും നോക്കുന്നത് അവന് ഒരു മിനിമം 1 crore ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ആ ടേൺ ഓവർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആ ടീം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്കീംസ് ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിലും ഒരു സാറിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് നടക്കാം. റിസ്ക് എടുക്കാൻ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും തയ്യാറല്ലാത്ത കാലത്താണ്. താങ്കൾ ഈ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഐഡിയ അവർ കാണുന്നത് ആളുകളെ ഉപദ്രവിക്കാനുള്ള ഐഡിയ ആയിട്ടാണ്. അതൊരു സത്യത്തിൽ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ വയ്യ. നാളെ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ റിസ്ക് എടുക്കാതെ ഈ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം. ആദ്യം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. നമ്മൾ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സിനെ നമ്മളൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് എൻവറോൺമെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് കോപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെൻറ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. വെച്ചാൽ
ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭയം? നാളെ എന്തെങ്കിലും പറ്റി എൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ആൾ എന്നോട് ചോദിക്കും, എൻ്റെ ജോലി പോവും. അപ്പോൾ അവന് കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കലാണ് പോളിസി മേക്കേഴ്സിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റവും വലിയ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് യു ഗോ അഹെഡ് വിത്ത് ന്യൂ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംരംഭങ്ങളുമായിട്ട് അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ സപ്പോർട്ട് യു. ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് കൊടുത്താൽ എന്ന് വെച്ചിട്ട് എല്ലാം മോശം ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലല്ലോ ഇതിനകത്ത്. അത് സത്യത്തിൽ വളരെ വളരെ എഫക്റ്റീവായി ചെയ്യേണ്ട ഒരു നാടായിട്ട് കേരളം മാറിയിരിക്കുകയാണ്. റെഡ് ടൈപ്പിസം പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ വയ്യാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഫലഭാവവും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഫലപ്രദമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ്. എന്തായാലും നോക്കേണ്ടത്. താങ്ക് യു. നമുക്കിനി ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു പ്രോബ്ലി IT ആൻഡ് ബിഗ് ബിസിനസ്. നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരു ഹോട്ട് ടോപ്പിക്കാണ് ഗ്ലോബൽ കേപ്പബിലിറ്റി സെൻറ്റേഴ്സ്, GCC എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ വിദേശത്തുള്ള കമ്പനികളുടെ ഇന്ത്യൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ജർമ്മൻ കമ്പനി ലീഡ് ചെയ്ത കഴിഞ്ഞൊരു 3-4 കൊല്ലമായിട്ട് ലീഡ് ചെയ്ത മിസ്റ്റർ വിനോദ് ആനന്ദ് ഇവിടെയുണ്ട്. ക്യാൻ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ബ്രിങ്ങിങ് എ GCC ഹിയർ, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് മേ ബി വി ക്യാൻ ഹാവ് 1 or 2 questions from the audience and conclude this. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Thanks for having me here. So I think ഞങ്ങളൊരു 10.5 വർഷം മുമ്പാണ് EQS എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജർമ്മൻ കമ്പനി സർപ്രൈസ് മീ. അപ്പോൾ ഞാൻ US-ലായിരുന്നു ആൻഡ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു കം ബാക്ക് ടു കൊച്ചി. അപ്പോഴൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഒരു EQS എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജർമ്മൻ കമ്പനി സർപ്രൈസ് മീ സെയിങ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് അവർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ കൊച്ചി. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ നടക്കുമ്പോൾ മൈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് വൈ ആർ യു സെലക്ടിങ് കൊച്ചി? ദർ ഇസ് പൂനെ, ദർ ഇസ് ബാംഗ്ലൂർ, ദർ ഇസ് എവറിത്തിങ്. ആൻഡ് ദ CEO സർപ്രൈസ് മീ സെയിങ് വൈ നോട്ട് കൊച്ചി? അങ്ങനെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ്, റൈറ്റ്? സോ ഐ വാസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് പ്ലെസൻ്റ്ലി സർപ്രൈസ് ദറ്റ് കൊച്ചിയിൽ. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ 10.5 വർഷമായി വി ഗ്രോൺ ഇറ്റ് ടു ഓൾമോസ്റ്റ് 120 പീപ്പിൾ. വി ഡു ഹൈ ആൻഡ് ടെക്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻവെസ്റ്റർ റിലേഷൻസ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി SaaS പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് ആണ്. സോ അന്ന് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് നോ ദിസ് ഫാൻസി ടേം കോൾഡ് എസ് GCC. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് കോൾഡ് എ ടെക് സെൻറ്റർ, ഇറ്റ് വാസ് കോൾഡ് എ സ്മോൾ സെറ്റപ്പ്. ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗ്ലോബൽ കേപ്പബിലിറ്റി സെൻറ്റർ ബിക്കോസ് വി ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൺഡ് ബൈ ദ പേരൻറ്റ് കമ്പനി. സോ ദ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇസ് ഫണ്ടിങ് അസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ഐ തിങ്ക് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ചാലഞ്ചസ് ഐ ഫേസ് ഇനീഷ്യലി, എസ്പെഷ്യലി ബിക്കോസ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് കേരള, വാസ് they were saying how can we get your Kerala team to say that you are also part of the company and you are not a vendor. That was a big challenge because we were used to offshore centers. ഞങ്ങൾ പണിയെടുക്കുന്ന അടുത്ത പ്രോജക്റ്റിൽ പോകുന്നു. But they said no, tell them you are also part of the company. Now what GCC stands for is completely captive. You are also equally employable, you are also equal employees like Europe, and you take full ownership. പഴയ പോലെ എനിക്കൊരു ഔട്ട്സോഴ്സ്ഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് P&L, കംപ്ലീറ്റ് ഓണർഷിപ്പ്, ആൻഡ് യു ആക്ച്വലി ഡെലിവർ പ്രോഡക്ട്സ് ഫോർ 15 countries now in Kochi. From where we started, it was 8-member team. Now I think we are delivering products used by 15 countries across thousands of clients, right? I'll formulate the question probably as foreign direct investment directly കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഇതാണ് GCC ഹബ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഹൈദരാബാദ് ഇസ് നോൺ ആസ്. അപ്പം നമ്മളും ആ ഒരു മോഡലിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് how to, ഇപ്പം ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ക്ലിയറൻസ് ഇസ് എ ബിഗ് ഹേർഡിൽ. അപ്പം പ്രോബ്ലി ഇറ്റ്സ് എ സെൻട്രൽ തിങ് ഓൾസോ യു മേ ബി അവെയർ ഓഫ് ഇഫ് യു ക്യാൻ റെസ്പോണ്ട് ടു ഹൗ ടു ഡു ദിസ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ FDI ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പോളിസി വളരെ ലിബറലാണ്. അതിനകത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വിദേശ നിക്ഷേപം കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ഒരു പോളിസിയായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇക്കോണമി തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബജറ്റ് പോലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പരമാവധി ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പുറത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിന് മുൻപ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ബോട്ടിൽ നെക്സ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ടും. Okay, we can have a question from the audience. Please pass the mic. Make it quick, single line questions ആണെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. Otherwise, I'd like to share an experience actually. I am Nisri, founder of Harmony Talks. So I run a fintech platform focused on women's financial literacy. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ 2020 ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പുറത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വി ആർ ഹാവിങ് വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ്. സെക്കൻഡ്ലി കുടുംബശ്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഐ വുഡ് സേ.
സോ വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഐ തോട്ട് കേരളയിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്കിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. കാര്യം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ ആ ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റം സപ്പോർട്ടും കുടുംബശ്രീയിലെ ലേഡീസ് ചെയ്യുന്ന അവരെ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എംപവർമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ വെൻ ഐ കെയിം ടുവേർഡ്സ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം, രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തീർത്തും ഇല്ല അവിടെ. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ വാസ് മോർ ടെക് ഫോക്കസ്ഡ്. ദെൻ ലൈക്ക് Naureen was saying, I had to convince them that for us tech is an enabler. Fintech platform comes after education. So I had to convince them like we are a tech startup. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഗ്രാൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഐഡിയ സ്റ്റേജ് ഓർ ആൻ ഏർലി പ്രോഡക്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 lakhs വേണ്ടി വി ഹാഡ് ടു വെയിറ്റ് ടിൽ 2 years to get that. But by the time we are a startup which is focused on financial literacy, finance ആണ് ഡൊമൈന്, നമ്മൾ നേരെ ബാംഗ്ലൂർ പോയിട്ട് അവിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്തു ബിസിനസ്. ഇപ്പോഴും കുടുംബശ്രീയിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഞാൻ 2 അപ്രോച്ച് നോക്കി. വൺ ഇസ് ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച്, അതർ ഇസ് ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച്. രണ്ടും നോക്കി. ടോപ്പ് ഡൗൺ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈ ലെവലിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴും എവറിബഡി വിൽ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സലൻറ്റ് ഐഡിയ, റിയലി എ നീഡ്. വി ആർ എ ഫസ്റ്റ് ലിറ്ററസി സ്റ്റേജ് 100% ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിലേക്ക് ഒരിക്കലും ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നില്ല. ബോട്ടം അപ്പ് നോക്കിയപ്പോഴും താഴേന്ന് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോളിസീസോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്ട്സ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല. സോ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ലൈക്ക് അസ് വിൽ ഗോ ടു അതർ മാർക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ബിസിനസ് ദെയർ. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും വരും. ലൈക്ക് ലേബർ, ഇവിടെ ഗുഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആർ നോട്ട് giving like recruitment or not hiring from here, definitely good talents will go outside, right? അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് we are facing. Questions summarize ചെയ്ത് we'll go to him, otherwise we won't get. Can we make it quick though? Yeah, quick. Name and company. Yes. So hello sir, I'm Vinu Peter. I represent dbiz.ai എന്ന് പറയുന്ന ഒരു AI കമ്പനി ഉണ്ട്. ആൻഡ് എനിക്കൊരു ഓട്ടോമൊബൈൽ ഗരാജും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊന്നുമല്ല, ഞാൻ ഐ ഹവ് ബീൻ ഫോർച്ചുനേറ്റ് ടു വർക്ക് വിത്ത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, സ്കൂൾ, സീ ഫുഡ്, ഷിപ്പിംഗ്, അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ കേരളത്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തും അല്ലാതെയും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു പോളിസി ഓൺ ഹൗ, ഇപ്പം ഇവർ പലരും പറഞ്ഞു നമ്മൾ എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ടാലൻറ്റിനെ, നമ്മുടെ സാലറി സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ, ബാംഗ്ലൂരും ഹൈദരാബാദും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാലറീസ് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ, ഇതിന് ഒരു ഫോർമൽ, ഒരു സ്ട്രക്ചർ ബേസിക്കലി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഹൗ മച്ച്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ആ ഒരു സാലറി ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മുടെ നിയമത്തിൽ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ലേബർ റിഫോംസിലും ലോസിലും പറയുന്നതിന് ഭയങ്കര ഗ്യാപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സീ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണെങ്കിലും പെർ ഡേ ഒരു ഡെയിലി വേജ് വർക്കർക്ക് 340 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു കണക്കനുസരിച്ച് 400 രൂപ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു റേഞ്ച് ഇടുന്നത് ഭയങ്കര ഹെവിയാണ്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സ്ട്രീംലൈൻ ചെയ്ത് എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസിലും ഓരോരോ റെസ്പെക്റ്റീവ് ലോക്കൽ ജോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഇൻപുട്സ്, ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നിന്നുള്ള ഇൻപുട്സ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു വളരെ കുറച്ചുകൂടെ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാലറി റിഫോം മോഡൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനീസിന് നമുക്ക് ഒരു പേ സ്ട്രക്ചർ, ഇപ്പോൾ IT കമ്പനീസ് ബാംഗ്ലൂർ കൊടുക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇന്ന ടെക്നോളജിക്ക് ഇന്ന പോലെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതും അങ്ങനൊരു സ്ട്രക്ചർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം സാലറി നമ്മൾ കൊടുക്കണമെന്ന് നമുക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും. അതനുസരിച്ച് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ കമ്പനിയും അവരവർക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോളിസി റിഫോം ഒന്ന് സ്ട്രാറ്റജിക്കലി ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. I'll ask Abhijit from Purple Core also. I think you had mentioned something related to compliance. Same thing. Yeah. So the question is like I haven't taken any grant from any government bodies because I don't like to interact with the government. but my startup is successful. I'm making a profit. But the problem now is the government is taking TDS and it is not releasing it back. Okay. ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ലൈക്ക് എൻ്റെ ബാച്ചിൽ there are about 120 ഇലക്ട്രോണിക്സ്. ഐ എം ഫ്രം ECE BTech. 120 പീപ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു 10 പേരെ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാവരും നാടുവിട്ട് പോയി. 2000 to 2004 അതിൽ 2 പേര് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് പക്ഷേ ആഫ്റ്റർ ദ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഓൺലി ദ ബ്രേവ് ആർ ഹിയർ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് സക്സസ്ഫുള്ളായി. മുദ്ര ലോണിലൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഹൗ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഗെറ്റ്. ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഫൈറ്റ് ഫോർ എനി ഓഫ് ദോസ്. ഐ ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദ ബിസിനസ് ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ.
And finally, when there are profits coming back, we are running on thin margins. അപ്പോൾ അതിലിപ്പോൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു 10 crore ആണ് ടേൺ ഓവർ എങ്കിൽ അതിനകത്ത് TDS ആയിട്ട് 1 crore ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുപോകും. And it is held up there. It's affecting our cash flow. ബാക്കിയെല്ലാം, so this is another problem that we have. So, and also like intimations that come from the IT department, it feels more like intimidations and accusations. Yeah, maybe Ganapati also, if you can add, and we'll come back. Just sir, ഇപ്പോൾ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത്, ഇപ്പം 2047 വരെ ടാക്സ് ഹോളിഡേയ്സ് ഫോർ ഡേറ്റാ സെൻറ്റേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തു. അതേപോലെ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് എസ്പെഷ്യലി പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 3 years ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കംപ്ലയൻസ് ഫയലിങ്ങും ഇതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു ഇതിപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് ആദ്യത്തെ 1 വർഷം 1.5 വർഷം റവന്യൂ ഒന്നും ഇല്ല. ഇതിനും വി ഹാവ് ടു ഫയൽ നിൽ GST. ഒരു CA കാരില്ലാതെ, ഒരു ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ഇതില്ലാതെ ഒരു ആദ്യത്തെ 3 വർഷം ഓടിക്കാൻ, അത് അതിനുശേഷം ആ 3 വർഷത്തെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ, അത് ഒരു റിക്വസ്റ്റാണ്, നമ്പർ 1. സെക്കൻഡ്, കേരള സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഡേറ്റ AI ക്ലൗഡിനെ പറ്റി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ക്ലൗഡ് സർവീസസും AIയും വേണം. ഇത് കേരള ഗവൺമെൻറ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിനും AWSനും ഗൂഗിളും ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഴ്സിന് വളരെ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് റേറ്റ് കിട്ടും. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഡയറക്റ്റായിട്ടാണ് ഈ മൈക്രോസോഫ്റ്റിനും പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പോളിസി എന്ന നിലയ്ക്ക് സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ ഇവരുമായി ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇടപെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റാർട്ടപ്സിനും AWSൽ നിന്നും ഗൂഗിളിൽ നിന്നും മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ നിന്നും വളരെ തുച്ഛമായ രീതിയിൽ ക്ലൗഡും AIയും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന് ക്രെഡിറ്റ്സ് കിട്ടും. അത് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കമ്പൈൻഡ് കിട്ടാനും ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു. Yeah, I think if you can. I think one of the best learning experience for me also. ഈ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, എനിക്കത് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് തരും. ഞങ്ങളുടെ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓഡിറ്റ് പാരാസാണ് ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കാറുള്ളത് പലപ്പോഴും. അപ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇറഗുലാരിറ്റീസും ഒക്കെ തന്നെ പരിശോധിച്ച് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ എടുക്കാവുന്ന ഒരു വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ബോഡിയാണ് PSC എന്ന് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ അങ്ങനൊരു ബോഡി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഭാവിയിലേക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് MPsൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റിയിലുള്ള ആളുകളുടെയൊക്കെ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കാൻ അവർ പലപ്പോഴും തയ്യാറാകാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ ടാക്സ് ഫ്രീ കാര്യങ്ങളടക്കം നമുക്ക് GST ഉണ്ടാകേണ്ട മാറ്റങ്ങളടക്കം അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റിനനുസരിച്ച് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന കാര്യമനുസരിച്ച് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ചിരുത്തി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും. കേരളത്തിൽ ഒരു ലാർജ് സ്കെയിലായിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പോളിസിയിൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ട മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടിയാണ് മുന്നോട്ട്. ഞാനിപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഭരണത്തിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമല്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഗവൺമെൻറ് ഞങ്ങളുടേതായിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. വി ആർ ബിലീവിങ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ യങ് ജനറേഷൻ്റെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഈ ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ ഗെയിനാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള മാസീവായിട്ടുള്ള പോളിസി ചേഞ്ച് വരുത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു സംശയമില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ടുകൾക്കെല്ലാം നന്ദി. എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ വെരി ഹാപ്പി ടു ഇൻ്റർവീൻ. യു ക്യാൻ ഇൻഫോം മീ. താങ്ക് യു. നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയിലോട്ട് പ്രോബ്ലി വിൽ ഹാവ് ടു മൂവ് ഓൺ. സോ ക്യാൻ വി ഹാവ് ദ ഫസ്റ്റ് റോ പീപ്പിൾ കം ബിഹൈൻഡ്? ഒരു ചെറിയ സർപ്രൈസ്. എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞുപോയി. ഞങ്ങളതൊരു ചെറിയ കേക്ക് മുറിച്ച് 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊന്ന് ആഘോഷിക്കാനും കൂടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനുകൂടി വഴങ്ങണം. അതിനുശേഷം എല്ലാവരും ചേർന്നൊരു ഫോട്ടോയും കൂടി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.
congratulations.